ہر عورت اپنی خواہش کی چیز مانگتی ہے نہیں مانگتی؟ جی ہر عورت مانگتی ہے۔ اس کا شوہر اگر پوچھے نا تو جو اس کو پسند ہو، اسے اگر کپڑے پسند ہو تو کپڑے، اسے سونا چاندی پسند ہو سونا چاندی، بولو ہوتا نہیں ہوتا؟ ایک دن حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کے بیچ میں ایسا معاملہ آ گیا۔ معاملہ کیا ہے؟ سننے کی بات ہے یہ۔ حضرت علی، ہاں بیٹا، ہاں کوئی بات نہیں، ہاں بیٹا او چاند میرا۔ سیدہ فاطمہ گھر میں تھی، حضرت علی آئے تو جیسے ہی فاطمہ پہ نظر پڑی، فاطمہ کی نظر پڑی، حضرت علی بولے السلام علیکم۔ فاطمہ مسکرا کے بولی وعلیکم السلام، اور آنچل اٹھا کے بولی یا اللہ میرے علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے۔ میرے علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما۔ تم اپنے گھر جاتے ہو تو یہ طریقہ رکھتے ہو؟ بی بی کو سلام کرتے ہو؟ ایسا موقع دیتے ہو جو وہ تمہارے لیے دعائیں کرے؟ نہیں کرتے ہو۔ اور اگر بی بی کی نظر پڑے تو بی بی سلام کر لے۔ حضرت علی آئے، بٹھالا، اور جیسے ہی بٹھالا پیالہ جو تھا نا پانی کا، زندگی کے تھوڑے لمحے بتا رہا ہوں، پیالہ جو تھا پانی کا پیالہ بھر کے لائیں اور ایسے پیش کر دیا جیسے کہ پھول پیش کرتے ہیں۔ حضرت علی نے 3 سانسوں میں بسم اللہ پڑھ کے پانی پیا، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد اب علی ہاتھ اٹھا کے کہتے اے اللہ میری فاطمہ کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما۔ کیسا جوڑا ہوگا یار، کیسا۔ ہماری بہن کو بھی یہ طریقہ معلوم نہیں، الٹی باتیں معلوم ہے۔ اگر غصے مارے نا تو ایسی باتیں کرے گی کہ طلاق دے دو، ایسا کام کرے گی یا تو اماں کی برائی یا ابا کی برائی، کچھ نہیں نکلے گا، چپل نکال کے بچوں کی دھنائی۔ اب بچے چکر میں ہیں یار، امی ابی کی لڑائی ہو رہی ہے، سروس ہماری ہو رہی ہے، بس سوچنے کی بات ہے۔ مگر سنو، دونوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر یہ طریقہ اپنا لو نا تو کبھی طلاق کا موقع نہیں آئے گا۔ اب دونوں حضرت علی نے بٹھا لیا فاطمہ کو، پیار بھری باتیں ہونے لگی۔ علی پیار میں آگے بولے فاطمہ تم یہ کپڑے پہنی ہو، ایک ایک جوڑی ایک ایک سال میں پہنے رہتی ہو، پھٹ جاتے ہیں تو پیمت لگا کے پہن لیتی ہو، مگر مجھ سے تم نے کچھ نہیں مانگا، سوکھی روٹی کھائی میرے گھر میں، کچھ نہیں مانگا، تمہارا اتنا اونچا مقام ہے پھر بھی تم نے اپنے کچھ نہیں مانگا۔ آج میں چاہتا ہوں مجھ سے جو تمہیں پسند ہو، جو پسند ہو وہ کچھ نہ کچھ مانگ لو۔ اب نبی کی بیٹی کو پسند کیا تھا وہ تم اپنے گھر میں جا کے بتا دیو۔ رو رہے علی، فاطمہ تم میرے گھر میں 3 دن بھوکی رہی نا، آج تم مجھ سے مانگ لو، کیا مانگتی ہو مانگو۔ نبی کی بیٹی نے کیا مانگا؟ فاطمہ بولی علی مانگ لو۔ کہا مانگو۔ تم سوچ رہے ہو کہ سونا چاندی مانگا ہو، ہماری بچیوں کی مانگی الگ ہے۔ شادی ہو جائے شوہر کہہ دے تو یا تو سونا مانگے گی چاندی مانگے گی، ورنہ پتہ نہیں اٹک پڑن کیا مانگ لے گی۔ مگر نبی کی بیٹی کی مانگ اپنے گھروں تک پہنچا دی۔ تم لوگوں نے نا کمیٹی والے بچوں کو آگے بڑھا کے نا جلسہ کرایا، تمہارے گھروں میں نا بہاریں آ جائیں گی، بہاریں۔ بے شک بے شک، تمہاری زندگیاں نا روشن ہو جائیں گی، روشن، اگر نبی کی زندگی کو اپنا لیا اور اللہ والوں کی زندگی کو اپنا لیا تو۔ حضرت علی بولے فاطمہ مانگو، فاطمہ مانگو۔ اب فاطمہ رونے لگی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علی نے یہاں ٹھڈی پہ ہاتھ رکھ کے فاطمہ کا چہرہ اٹھایا، آنسو نکل رہے تھے۔ علی نے آنسو پوچھے، کہا فاطمہ کوئی تکلیف ہو گئی؟ فاطمہ میری بات بری لگ گئی؟ تم اپنی بیوی کے دل کے حالات جانتے ہو؟ تم نے کبھی سوچنے کی کوشش کی ہے کہ میری بیوی کیا چاہتی ہے؟ خالی گالیاں ہی بکنے کے ہو تم؟ خالی مارنے توڑنے کے ہو تم؟ اس کی ماں اس کا بھائی اگر آ جائے اور تم سے وہ چائے کے ٹائم کوئی ناشتہ کا سامان منگا لے تو بربراتا ہوا جاتا ہے، آگے ننگے بیکاری کمینے کتے کیا کیا بکتا ہوا جاتا ہے۔ یہ تیری بیوی بن کے رہ سکتی ہے؟
नौकरानी और बांदी बन के रह सकती है मगर बीवी बन के नहीं रह। पहले दिल को जीतना पड़ेगा। कितने ऐसे हैं हजरत, वो बेचारी सीधी सादी लड़की, उसकी शादी हो गई, तुम्हारे घर में आ गई और तुम दूसरी से टच थे, तेरा मोबाइल अब तक उसी से चल गया, तेरी वीडियो कॉलिंग पकड़ी जा रही है। कई कई बच्चों का अब्बा हो गया फिर भी दूसरी औरतों को चूल्हों पे बैठा तू। कई कई बच्चों का बाप है फिर क्यों दूसरी औरतों से बातें कर रहा। तू कभी दोस्तों में खाई है, कभी उधर खाई है, वो रात के 12 बजे तक भूखी है। शर्म आया गैरत है कि नहीं? हिसाब नहीं देना क्या इसका? घर चलाना नहीं आता, चलने में दुओ और कर्म को टटोलो। तुम वो अपनी मां को छोड़ के आई है, बाप को छोड़ के आई है, तुमने क्या छोड़ा? 20 साल तक अपने भाई के घर में रही, माँ बाप के घर में रही, उसकी चलती थी, उसके कहने से ये सब लगते थे, उसके कहने से कलर होता था, उसके कहने से चादरें आती थी। आज उसकी शादी होकर तुम्हारे घर में आ गई, उसके माँ को छोड़ने का, बाप को छोड़ने का, भाई को छोड़ने का कितना बड़ा दुख होगा और तू आंगन में खड़े होकर गालियां बक रहा। बाज तो इतना बेवकूफ है, तमाचे मारता, जूता चप्पल मारता। तुम्हारी 2 साल 3 साल की बेटी के तमाचा मारे, तुम लड़ने को आ जाओगे। तुम्हारे घर में जो है वो किसी की 20 साल की बेटी, उसके दिल को टटोलो। तुम्हारी बेटी अगर इस जगह होती तो क्या होता? नबी का पैगाम ये नहीं है। जरा जरा गलती हो, गलती इंसान है, तुमसे कितनी गलतियां होती हैं। औरतें भी ये बात समझ ले, दोनों पहलुओं से। अब फातिमा रोने लगी। अली ने यहां हाथ लगाया, हाथ लगाने के बाद फातिमा बोली, अली बोले फातिमा मेरी कोई बात बुरी लग गई है? फातिमा बोलो ना, कहीं दर्द है, तकलीफ है, क्या हुआ फातिमा? फातिमा की हिचकियां बन गई और रो रो करके कहने लगी अली मांग लू, मांग लू। अली बोले मैं क्या कहूं फातिमा, मेरी जान मांगोगी हाजिर है, मेरे खून कह के कतरा मांगोगी हाजिर है। कहा फातिमा मांगो। फातिमा के आंसू पूछे तो फातिमा ने तख्त ताज नहीं मांगा, कपड़े लत्ते नहीं मांगे, सोना चांदी नहीं मांगा। अरे उनका तो मकाम इतना था, दुआ कर देती जन्नत से पका पकाया खाना आ जाता। पहाड़ को कह देती सोने का बन जा तो बन जाता। इशारा कर देती जन्नत से जेवरात आ जाए तो आ जाता। मगर क्या मांगा? मेरी बच्चियों, मेरी बेटियों, मेरी शहजादियों, मेरी बहनों, जो बड़ी हैं वो बड़ी बहनें, मेरी माएं, तुम्हें ये पैगाम इन्होंने बुलाया तो ये पैगाम दिल से देके जाता हूं, सीने से निकाले नहीं चाहिए। नबी की बेटी ने क्या मांगा? नबी की बेटी ने अली जो मुझे पसंद है वही मांगू। कहा मांगो? तो फातिमा रो के कह रही है मेरे सरताज, मेरे सरताज अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए, इंतकाल की बात हो जाए, जब मेरी रूह निकल जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं। अली सत्ते में फातिमा क्या कह रही है? काली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो ऐसा करना, मेरा जनाजा दिन में नहीं रात में निकालना। बस सिर्फ मैं ये चाहती हूँ। अली बोले फातिमा क्यों चाहती हो? कुरान की कोई आयत ऐसी नहीं है जिसमें कि ये हो कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। हदीस शरीफ भी नहीं है जिसमें कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। इस्लाम की शहजादियों सुनो, फातिमा बोली अली आपने मेरी चाहत पूछी है, मेरी मर्जी पूछी है, नबी की बेटी क्या चाहती है, नबी की बेटी की क्या मर्जी है? फातिमा बोली अली मैंने इसलिए कहा है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी पर्दा करूंगी, पर्दा बेपर्दा में किसी के सामने नहीं आऊंगी। जब तक मैं जिंदा रहूंगी किसी गैर मर्द की अपने ऊपर नजर पड़ने नहीं दूंगी। अली मैं चाहती हूँ जब तक जिंदा रहूं मैं हिफाजत करूं, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात में निकालना, ताकि मेरे जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की कफन ना पड़े।
दुनिया से नहीं, वो पर्दे से है, पर्दे से। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलक आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरतुल्लाह मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। लाजवाब बयान, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पर्दा मांगा पर्दा, नबी की बेटी तुम्हें पैगाम दे के गई, मेरी बच्चियों अपना लेना इसको, और मैं तुम्हारे लिए दिल से दुआएं करके जाऊं, अल्लाह इस गांव में पहाड़े अता फरमा। आमीन आमीन मेरे मौला बच्चियों का नसीब अच्छा कर दे। आमीन आमीन। जिन बच्चियों की शादी हो गई उनको उनके घर में खुशियां अता फरमा। आमीन आमीन। इन नौजवानों की कमाई अता फरमा। आमीन आमीन। कमेटी वाले बच्चे, ये उलमा, शायर साहब, हजरत नाजिम साहब, जितने लोग हैं, इमाम साहब की बुला, कौन से इमाम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, बुजुर्ग आलिम समझे, इमाम साहब, अल्लाह इन सब के इल्म अमल में बरकतें अता। आमीन आमीन। प्यारो, तुमने ना मेरे नाना की महफिल सजाई। बस मैं आखिरी बात कह रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि आगे प्रोग्राम आपका चले। अच्छे मुक़र्रिर जाना कोई नहीं, अच्छे शायर हैं, और नबी की महफिल में जितना बैठोगे ना उतनी ही रहमतों लूटोगे। क्या बात है हजरत। आज जो है ना, किसी की अगर औलाद ना हो ना, मेरी बहनों सुनो, बच्चियों, बेटा